ਤਰਨਤਾਰਨ ਰॉकेट हमले च सब तो वड्डा खुलासा रूस दे बने आरपीजी दा होया इस्तेमाल। दहशतगर्दां ने रशियन मेड आरपीजी 22 तो दागिया सी ग्रेनेड। बरामद लॉन्चर दीयां तस्वीरां भी आईयां सामने। तरनताਰਨ आरपीजी अटैक दे हमलावरां दा मिलिया सुराग। सूत्रां मुताबक 5 तो 6 दहशतगर्दां ने रॉकेट हमले नूं दित्ता अंजाम। पुलिस थाणे तो थोड़ी दूर एक ढाबे च देखे गए सी हमलावर। नकोदर कपड़ा व्यापारी कतलकांड ते वड्डा खुलासा। बाहरों आए 5 शूटरां ने वारदात नूं दित्ता अंजाम। 20 तो 25 साल दे दसे जा रहे शूटर हरियाणा ते राजस्थान च भी भाल जारी। साबका मंत्री संगत सिंह गिलजियां दा पासपोर्ट होएगा जब्त। अमेरिका जाण दी तैयारी सी गिलजियां। विजिलेंस दी मंग ते कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करवाउण दे दित्ते हुकम। कोटकपूरा गोलीकांड च अज मुड़ सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की तैयारी है। एसआईटी ने सवेरे 11 बजे पेश होने लई कहा। सितंबर च भी सुखबीर सिंह बादल तो सवाल जवाब कर चुकी है एसआईटी। मान कैबिनेट की अहम मीटिंग अज। पुलिस सालाना भर्ती करवाउण ते होएगी चर्चा। सर्द रुत इजलास बुलाउण ते भी हो सकता है फैसला। हरियाणा च सीएम बदलण दीयां चर्चावां दे विचाले मनोहर लाल खट्टर ने कसिया तंज। बोले कुछ लोग रोज लैंदे ने मुख्यमंत्री बदलण दे सुपने, पर सोशल मीडिया राही नहीं बदले जांदे सीएम। मूसेवाला दे पिता दे गनमैन ने मैरिज पैलेस दे विच चलाई गोली। साथी गनमैन होया जख्मी। वारदात दौरान बलकौर सिंह नहीं सी मौजूद। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सवालां च मानसा दा सिविल हस्पताल डॉक्टर ते लगे वीडियो कॉल जरिए डिलीवरी करवाउण दे इल्जाम। जच्चा बच्चा दी हुई मौत। एसएमओ ने दिते जांच दे निर्देश। मंडी गोबिंदगढ़ च पुलिस थाणे च नौजवान वालों सुइसाइड। तारां नाल गला घुट के दित्ती जान। चोरी दे इल्जामां च हुई सी गिरफ्तारी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं तरनताਰਨ आरपीजी अटैक ते सब तो वड्डी खबर दे नाल। 5 तो 6 दहशतगर्द दसे जा रहे हैं जिन्हां दे वल्लों यह हमला किया गया ते इस दे नाल जुड़ी वड्डी खबर रशियन मेड आरपीजी 22 का इस्तेमाल किया गया। रशियन मेड आरपीजी दे नाल इन्हां दहशतगर्दां दे वल्लों हमला किया गया सी पुलिस थाणे दे उत्ते। अटैक दे विच इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। रशियन मेड आरपीजी दे नाल हमला किया गया। रशियन मेड आरपीजी 22 का इस्तेमाल किया गया है जिस दे राही हमला किया गया पुलिस थाने ते। इसे रॉकेट लॉन्चर तो जिहड़ा है ग्रेनेड दागिया गया सी जिस दी तस्वीर कुछ ही समय दे विच तुहाडी टीवी स्क्रीन ते होएगी। वड्डा खुलासा इस मामले दे विच होया। रशियन मेड इस लॉन्चर दे नाल ग्रेनेड दागिया गया सी। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 ते दिखा रहे हैं। पाकिस्तान तो यह रॉकेट लॉन्चर सप्लाई होया सी। इसे तरीके दे नाल पहला भी जदों इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर ते हमला होया सी तां हमलावर उत्थे ही लॉन्चर सुट के फरार हो गए सी ते इस लॉन्चर नूं भी हाईवे दे नेड़े ही बरामद किया गया है। पुलिस थाणे दे बाहरों हाईवे तो यह लॉन्चर मिलिया है। ड्रोन दे जरिए पाकिस्तान तो इस आरपीजी दी सप्लाई हुई सी। पाकिस्तान वाले पासों यह रॉकेट लॉन्चर सप्लाई होया सी। इसे रॉकेट लॉन्चर तो ग्रेनेड दागिया गया सी जिस दी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 ते दिखा रहे हैं। तरनताਰਨ दे विच पुलिस थाणे नूं सरहाली पुलिस थाणे नूं निशाना बनाया गया। रात तकरीबन 11:22 ते पुलिस थाणे ते हमला किया गया। रॉकेट लॉन्चर दे नाल ग्रेनेड दागिया गया। जानी नुकसान इस हमले दे विच कोई नहीं होया लेकिन इसने पुलिस नूं किते ना किते सीधा चैलेंज खड़ा कर दिता है। ते हुण जो खबरां मिल रही ने कि रशियन मेड रॉकेट लॉन्चर दे नाल हमला किया गया। मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, उसे तरीके की तस्वीर हुण नजर आ रही है जिस तरीके नाल मोहाली दे विच नजर आई सी। उत्थे ही लॉन्चर सुट के जिहड़े हमलावर ने फरार हो गए सी ते इत्थे भी उसे तरीके दे नाल हमला हुंदा है ते उत्थे ही लॉन्चर सुट के फरार हो जांदे ने। तस्वीरां भी असीं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 ते दिखा रहे हैं कि किहड़ा लॉन्चर सी जिस दी तस्वीर हुण भी सामने आ चुकी है। की कुछ हुण तक इस पूरे मामले ते अपडेट तुहाडे कोल? बिल्कुल अर्शदीप, जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया है कि कई चीज़ां इहदे विच हुण सामने आ रही है। कई क्लूज जिहड़े हैं वो पुलिस ते एनआईए हुण इन्वेस्टिगेशन कर रही है ते इहदे विच कई चीज़ां जिहड़ियां सामने आ रही है। बहुत ही अहम सवाल इहदे विच यह है कि जिहड़ा 9 मई नूं मोहाली दे स्टेट इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर दे बाहर हमला होया सीगा, बहुत सारी चीज़ां जिहड़ी हैगी वो मिलदी झुलदियां इहदे भी सामने आ रही है। रॉकेट लॉन्चर उत्थों भी कुछ देरी तो
ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, बहुत सारी चीजा ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਝੁਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ 9 ਮਈ ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਡਾਣਾ ਹੋਵੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ 2 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ NIA, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, SSOC, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਲੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੋਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰੂਮ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਦੀਪਕ ਝੱਜਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੂਕ ਹੋਈ, ਕੰਧ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ तो बहुत बड़ा नुकसान होना सीगा। उत्थे 8 ਤੋਂ 9 ਜਿਹੜੇ पुलिस ऑफिसर उत्ते मौजूद सी ड्यूटी ते उन्हां दा भी नुकसान होना सीगा होर बिल्डिंग दा भी नुकसान होना सीगा क्योंकि कल जिद्दां डिफ्यूज किया तुसीं भी वेख्या कि डिफ्यूज किया उहदी जिहड़ी पावर है बहुत ज्यादा क्योंकि इस तरह के जिहड़े ग्रेनेड होंदे हैं इस तरह के जिहड़े लॉन्चर होंदे हैं उन्हां दी जिहड़ी पावर होंदी है उन्हां दा जिहड़ी कैपेसिटी होंदी है वो बहुत ज्यादा होंदी है बिल्डिंग नूं या फिर किस तरह टारगेट करना है क्योंकि मकसद की सी जिहड़े भी दहशतगर्द उत्थे पहुंचे सी जिहड़े भी आतंकी उत्थे पहुंचे सी उन्हां दा मकसद की सी सिर्फ दहशत करना या फिर उन्होंने टारगेट करके उस चीज ਨੂੰ ਉਡਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਦਿਖੇ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਢਾਬੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? 5 ਤੋਂ 6 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ NIA ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 11:15 11:20 ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, NIA ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, 20 ਤੋਂ 25 26 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NIA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰੀਬ 450 ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 14 ਟਾਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਤੇ RPG ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, 2 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਤੇ RPG ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਂਚਰ ਤੇ RPG ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ RPGs ਤੇ ਲਾਂਚਰਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ RPGs ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 2 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ SP ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, SSP ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
26 जनवरी तो पहला हमले दी इनपुट सीगी ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੀੜਬਾੜ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਾਂ ਲਾਂਚਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ NIA ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ, SSOC ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਲੱਸ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ NIA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਂਚਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਹੋਰ RPG ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ RPGs ਦੀ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। उधर नकोदर कपड़ा व्यापारी कतलकांड ते वड्डा खुलासा होया है। बाहरों आए शूटरां ने वारदात नूं अंजाम दिता सी। इह सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है। 5 शूटर सी जिन्हां ने इस कतल दी वारदात नूं अंजाम दिता सी। सारे शूटर 20 तो 25 साल दे सी। इस मामले च वड्डी खबर है। सूत्रां दे हवाले नाल बाहरों आए शूटरां ने वारदात नूं अंजाम दिता सी। 5 शूटर सी जिन्हां दे वल्लों हमला कीता गया सी। 2 बाइक ते सवार होके आए सी। 2 बाइक्स ते ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਡੰਪ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਤਲकांड ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ। CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜੋ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। 5 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਰੈਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਵਲਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਦੇਖੋ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, 2 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। उधर कोटकपूरा गोलीकांड मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखो बिल्कुल एक कह सकते कि लंबा समा लंघ गया है पर हले भी मामला पेंडिंग है। हले भी उस मामले में जांच चल रही है और लगातार सारिया तरह वालों दावा किया जाता है कि मामले की निरपक्ष जांच होनी चाहिए है। चाहे वो सत्ताधर हो, सत्ताधर दावा करती है कि असं निरपक्ष जांच कर रहे हैं, तो दूजे पासे अकाली दल हो, अकाली दल लगातार कहता है कि सियासत ना हो, हाँ जांच हो, जांच दे सहयोग करांगे। सुखबीर सिंह बादल क्योंकि उस वेले उप मुख्य मंत्री ते गृह मंत्री होया करते थे, इस करके सुखबीर सिंह बादल नूं लगातार पुछगिछ दे लई बुलाया जांदा। अज फिर सुखबीर सिंह बादल नूं पुछगिछ दे लई बुलाया गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਟ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੇ।
ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭੇਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਹੇ 80 ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਕਰੀਬ 35-37 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ या अजय क्लियर नहीं है। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 35 ਮਿੰਟ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ? देखो मेरा इस मुतल्लिक कोई संपर्क नहीं कि वो पेश हो रहे है या नहीं हो रहे, पर मेरा ख्याल है कि वो कभी इस गल तो भजे नहीं। जे उन्होंने नोटिस चाहे उन्होंने समय के नाल नोटिस रिसीव होया आ ते वो हालत जिहड़ा आ वो SIT दे सामने जिहड़ा आ पेश होणगे जी। लेकिन जिस तरीके दे नाल इस तो पहला भी जांच हो रही है, लगातार इस तो पहला भी सवाल जवाब किए गए ने, की उम्मीद लगती है कि मामला कदों तक अंत तक पहुंचेगा, जैसे कहिए हल तक पहुंचेगा? देखो ये हल तक ते जिहड़ा आ वो तो जां तो SIT ने पहुंचाउणा है। हाँ जी, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਚਨਾ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ DIG ਖਟੜਾ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 164 ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 2-3 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਨੀਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6.5-7 ਸਾਲ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਬਰ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ, ਇਹੀ ਚੱਲੂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੜੇ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ CRPC ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ,
10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਦਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 96 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, SIT ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਲ ਜੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। देखो, सियासत नहीं हो रही। सियासत तो पहली गल हो नहीं रही, साडी पार्टी वालों नहीं हो रही है, ठीक है ना। दूसरी गल, सियासत होने वास्ते तुसीं ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों कीती? साडी सरकार सी, सरकार सी, जिहड़े दोषी चक के अंदर सट्टे होंदे, ठीक है ना, उस टाइम ते क्यों तुसीं जिन के 2 साल इस तरह लंघाए? और पहली गल तुसीं देखो उस टाइम दी तां जिहड़ी कि डॉक्यूमेंट अनपछाती पुलिस भी कदे अनपछाती होंदी है, ਇਹਦਾ मतलब दोषियों ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਨਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 10 ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਦੇ, 15 ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੀਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ SIT ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ।